பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் 7000 மாணவர்கள். இன்னொரு கல்வெட்டிலிருந்து ஒரு கடிகை எத்தனாம் பெருசாக ஒரு ஊர் மாதிரி இருந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. ஆச்சரியமாக கூட இருக்கிறது. 7000 பேர் ஒரே கடிகையில் படித்திருக்கிறார்கள். வடார்காடு குடியாத்தத்துக்கு அருகில் திருவல்லம் கிராமத்தில் நீவா என்ற ஆற்றின் மத்தியில் உள்ள பாறையில் இந்த கல்வெட்டு இருக்கிறது. அது 8ஆம் நூற்றாண்டின் முன்பாதியை சேர்ந்ததென்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். சவுத் இந்தியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் முதல் வால்யூம் முதல் பார்ட்டில் இது பிரசுரமாயிருக்கிறது. அநேகமாக கல்வெட்டுகள் எல்லாமே ஒருத்தன் செய்த தான தர்மத்தை தான் சொல்வதற்கிணங்க இதுவும் ஒரு தர்மத்தை சொல்லி இந்த தர்மத்துக்கு ஹானி உண்டாக்குபவன் கடிகையில் உள்ள 7000 பேரையும் கொன்ற பாபத்துக்கு ஆளாவான் என்கிறது. பிரசித்தி உடையவையாக நந்திவர்ம பல்லவனின் காஷாகுடி செப்பேடுகள் என்று உண்டு. நான் முன்னே சொன்ன புஸ்தகத்தின் 2வது வால்யூம் 3ஆம் பார்ட்டில் போட்டிருக்கிற இந்த சாசனங்களில் ஒன்றிலிருந்து பூதேவர்கள் எனப்படும் பிராமணர்களிடம் எத்தனை பக்தி விசுவாசத்துடன் க்ஷத்ர சூடாமணிகளாயிருந்த ராஜாக்கள் கடிகைகளை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. கடிகாஸ்தான ஆச்சாரியர்கள் தனியாக குருகுலம் நடத்தாவிட்டாலும் சதுர்வேத பண்டிதர்களாகவும் தர்ம கர்மங்களில் சிறந்தவர்களாகவும் தேவத்விஜ என்று தெய்வத்தோடு சேர்த்து சொல்லி சத்காரம் செய்யத்தக்கவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று இதிலிருந்து தெரிகிறது. 7000 மாதிரியே 3000 பேர் 1000 பேர் படித்த கடிகைகளை பற்றியும் தெரிய வருகிறது. வடார்காடு செய்யாறு தாலுகாவில் பிரம்மதேசம் என்ற கிராமம் இருக்கிறது. பிரம்மதேயம் என்றாலே பிராமணனுக்கு தானம் தந்தது என்றுதான் அர்த்தம். அந்த கிராமத்தில் சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆலயம் இருக்கிறது. அதன் கர்ப்பகிரக வடவண்டை சுவரில் உள்ள கல்வெட்டில் திரைராஜ்ய கடிகா மத்தியஸ்தம் 3000 என்று வருகிறது. 3000 என்ற தமிழ் வார்த்தை அந்த கடிகையில் தொடர்ச்சியாக 3000 பேர் படித்து இவ்விஷயம் சர்வ ஜனங்களின் கவனத்தையும் கௌரவத்தையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது. இதேபோல் இன்னொரு சாசனத்தில் கடிகை 7000 என்றும் தமிழில் வருகிறது. 1000 பேர் படித்த ஒரு கடிகையை கடிகா சகஸ்ரம் என்று ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. 7000 3000 என்பதெல்லாம் கொஞ்சம் மிகைப்படக்கூடியது என்றும் சிலர் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். அப்படியே வைத்துக் கொண்டாலும் இதில் பாதியாவது இருந்திருந்தால்தானே இந்த அளவுக்கு மிகைப்படுத்தி இருக்க முடியும். இப்படி நிச்சயமாக 1000 பேருக்கு மேல் ஒரே இடத்தில் சேர்ந்து முக்கியமாக வேத சாஸ்திரங்களை படித்தார்கள் என்றாலே பெரிய விஷயம்தானே. ஆந்திர கர்நாடகங்களில் காஞ்சிபுரத்தில் தான் முக்கியமாக கடிகை ரொம்பவும் உன்னத முறையில் போஷித்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. என்றாலும் கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே வடக்கே தெலுங்கு தேசத்தில் கோதாவரி பிராந்தியங்களிலும்
ராஜாக்கள் கடிகைகள் ஸ்தாபித்ததாக தெரிகிறது. அங்கே துனி தாலுகாவில் சிக்குள்ள அக்ரஹாரம் என்ற இடத்தில் ஒரு குளம் வெட்டுகிற போது ஒரு தாமிர சாசனம் செப்பேடு என்பது அகப்பட்டது. அது விஷ்ணுகுண்டின வம்சத்தைச் சேர்ந்த 2வது விக்ரமேந்திரவர்மாவினுடையது. அவன் முறைப்படி கடிகை ஸ்தாபித்து புண்ணிய குவியலை சம்பாதித்துக் கொண்டான் என்று அதில் இருக்கிறது. யதாவிதி வினிர்மாபித கடிகாவாப்த புண்ணிய சஞ்சயஸ்ய. கர்நாடக தேசத்தில் 11ஆம் 12ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுக்களிலே கடிகை என்ற பெயரைச் சொல்லி அந்த பெயருள்ள கல்விச்சாலைகள் அங்கே இருந்ததை கூறியிருக்கிறது. எபிகிராபிகா கர்நாடகா வால்யூம்களை பார்த்தால் தெரியும். 12ஆம் நூற்றாண்டின் பின்பாதியில் ஆட்சி நடத்திய திரிபுவன மல்லிதேவ சோழ மகாராஜன் என்பவனுடைய கல்வெட்டு தும்கூர் ஜில்லாவில் உள்ள காமகொண்டனஹள்ளியில் ஹேமவதி தொட்டப்பா ஆலயத்தில் இருக்கிறது. இதில் ஹெஞ்சாரப்பட்டணம் என்ற இடத்தில் இருந்த கடிகாஸ்தானத்தில் பிரதிஷ்டையாகியிருந்த நொணம்பேஸ்வரர் சுவாமி சன்னிதானத்தில் ஒரு கிராமதானம் நடந்ததாக கன்னட பாஷையில் சொல்லி இருக்கிறது. ಶ್ರೀಮತು ಹೆಂಜಾರಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಘಟಿಕಾಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ನೊಣಂಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ என்று சொல்லிக் கொண்டு போயிருக்கிறது. மைசூரில் மண்டபம் என்கிறோமே, மண்டயம் என்கிறோமே, அந்த பகுதியில் ஹளேகரே என்ற இடத்தில் சிவமாரமன் என்ற பெயருடைய ஒரு பிருத்வி கொங்கணி வம்ச மகாராஜாவின் சாசனம் கிடைத்திருக்கிறது. அது ஒரு நிலதானத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. அதில் தானம் யாரை குறித்து செய்யப்படுகிறதோ அந்த டோனியின் பெயர் மாதவ் சர்மன் என்றும் அவன் ஹரிதச கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லி இவற்றை சொல்வதற்கு முன்பாகவே அவனை பெருமைப்படுத்தும் விதத்தில் அவன் கடிகையைச் சேர்ந்த 1000 பேரில் ஒருத்தன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. கடிகா சகசிராய ஹரிதச கோத்ராய மாதவ சர்மனே. எபிகிராபிகா கர்நாடகா, மாண்ட்யா தாலுக், வால்யூம் 3, பேஜ் 108. சென்னராயப்பட்டணத்தைச் சேர்ந்த 1442வது வருஷத்திய கல்வெட்டு ஒன்று. அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டின் மத்திக்கு வந்துவிட்டோம். கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கர்நாடகத்திலிருந்து காஞ்சிபுரம் கடிகைக்கு வந்த மயூரவர்மாவின் காலத்திலிருந்து 1100 வருஷம் தள்ளி வந்துவிட்டோம். இப்போது கர்நாடகத்திலேயே அநேக கடிகைகள் ஏற்பட்டுவிட்டன. அவற்றில் ஒன்று இந்த சிலாசாசனத்தின் காலத்தை ஒட்டிய ஒரு துந்துபி வருஷ பாத்ரபத மாசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதை அது தெரிவிக்கிறது. கடிகாஸ்தானம் என்பதை விட இன்னும் பக்தி மரியாதைகளுக்கு உகந்ததாக கடிகாஸ்ரமம் ஆசிரமம் என்று சொல்கிறது. அதாவது ஒரு குரு மட்டும் தன் ஆசிரமத்தில் ரொம்பவும் தூய்மையுடன் குருகுலம் நடத்திய மாதிரியே இங்கே பல பேர் ஒரு இடத்தில் சேர்ந்து நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு சிக்ஷை அளித்த போதும் அதை ஆசிரமமாக பரிசுத்தத்தோடு நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. சோழ நாட்டிலும் சோழ ராஜாக்களும் தங்கள் ராஜ்யத்தை வேத சாஸ்திரங்கள் நன்றாக பிரகாசித்த வித்யாபூமியாகத்தான் வளர்த்து வந்தார்கள் என்றாலும் சோழ தேச பாடசாலைகளை கடிகை என்ற பெயரில் குறிப்பிட காணோம். ஆனாலும் தஞ்சாவூர் ஜில்லா வேப்பத்தூரில் வேம்பற்றூர் என்பது அதன் சரியான பெயர். மகா பண்டிதர்கள் கல்வி போதித்து கடிகை என்றே பெயர் பெற்றிருந்த ஒரு கலாசாலை இருந்ததாக தெரிகிறது. திருக்கழித்திட்டை வேதபுரீஸ்வரர் ஆலய கர்ப்ப கிரகத்தின் வடவண்டை சுவரில் உள்ள 1ஆம் ராஜேந்திர சோழனின் கல்வெட்டிலிருந்து இது தெரிகிறது. இது கடிகை என்ற பெயருக்கு தெற்கு எல்லை. மகாராஷ்டிரத்திலும் பெருமை. கடிகையை பற்றி ஆரம்பித்த போது நான் சொன்ன அமலானந்தர் தேவகிரியில் இருந்தவர். தௌலதாபாத் என்று வழங்குகிற அந்த ஊர் மகாராஷ்டிரத்தில் இருப்பது. அவர் கடிகையை பற்றி சொல்வதால் அங்கேயும் இந்த பெயரில் சர்வகலாசாலைகள் இருந்ததாக சொல்லலாம். அல்லது
அவர் காலமான 13ஆம் நூற்றாண்டு மத்தியில் கூட காஞ்சி கடிகையே தேவகிரி வரை எட்டும் கியாதியுள்ளதாக இருந்திருக்கலாம். இந்த கடிகைக்கு தேசத்தின் நானா பக்கங்களிலிருந்தும் நானா சம்பிரதாயஸ்தர்களும் வந்ததால்தான் அவர் இங்கே அதர்வ வேத பசங்கள் சந்நியாசியை பற்றி சொல்லும் மந்திரம் இன்னாருக்கு தெரியாதா என்று கேட்கிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். கடிகைக்கு கடிகார தொடர்பு உண்டா? கடிகையின் கியாதி பிரக்யாதிகள் தெரிகிறது. ஆனால் கடிகை என்று ஏன் பெயர் வந்தது? இதற்கு பதில் சொல்லாமல் நான் இத்தனை சாசனங்களை பார்த்திருக்கிறேனாக்கும் என்று பெருமைப்பட்டு கொண்டே போகிறேனே. இதை பெயர் வந்த காரணத்தை தெரிந்து கொண்ட பெருமையை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டாமா? இந்த படலத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். கடம் என்றால் பானை என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அதிலேயே ரொம்ப பெரிசா இல்லாமல் இருப்பது கடிகை என்றேன். லதா லத்திகா, பத்ர பத்ரிகா என்பது போல கட கட்டிகா. ஆனால் பானைக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கட்டிகை என்றால் நாழிகை என்றும் அர்த்தம் சொன்னேன். அமிர்த கட்டிகை என்பது போன்ற வார்த்தைகளில் இந்த அர்த்தத்தில்தான் அந்த வார்த்தை வருகிறது. ஒரு கடத்திலிருந்து சொட்டு சொட்டாக ஜலம் விழுவதைக் கொண்டே அந்த காலத்தில் நேரத்தை கணக்கிட்டதால் நாழிகைக்கு கடத்தின் பெயரை வைத்து கட்டிகா என்றே இன்னொரு பெயர் சொன்னார்கள். அதுதான் இப்போது கடிகாரம் என்பதில் வந்திருக்கிறது. சரி, காலேஜ் மாதிரி இருந்த வித்யாசாலைக்கு ஏன் கடிகா என்று பெயர்? எப்போது கிளாஸ் முடியும் என்று கடிகாவை பார்த்து கொண்டே இருந்திருப்பார்களா? எதனால் இந்த பெயர் என்று வேடிக்கையாக தோன்றுகிறது. ஆனால் ரொம்பவும் சீரியஸான அகாடமி விஷயத்தில், வேத சாஸ்திர சம்பந்தமான விஷயத்தில் இப்படி குறும்பு பேர் கொடுப்பது பொருந்தாது. கடிகாச்சலம் நான்மணி கடிகை. சோளிங்கர் என்று ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கிறதே, அதற்கு சோழசிங்கபுரம் என்று பூர்வத்தில் பெயர். சோழலிங்கபுரம் என்றும் சொல்வார்கள். அதுதான் சோளிங்கராகிவிட்டது. இதற்கே கட்டிகாச்சலம் என்று இன்னொரு பெயர். கடிகை மலை என்று அர்த்தம். இந்த இடத்தில் கடிகை என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று விசாரித்து பார்த்தேன். இந்த மலையில் ஒரு கடிகை, அதாவது ஒரு நாழிகை தங்கினாலும் போதும். அங்கே கோயில் கொண்டிருக்கும் நரசிம்மமூர்த்தியின் சக்தியினால் எல்லா தீமைகளும் ஆவி கோளாறுகளும் கூட பறந்து போய்விடும் என்பதால் இப்படி பெயர் என்று சொன்னார்கள். என் ரிசர்ச்சுக்கு அது பிரயோஜனப்படவில்லை. நான்மணிக்கடிகை என்று தமிழில் ஒரு நூல் சொல்கிறார்களே, அதில் கடிகை என்பது என்னவென்று கேட்டு பார்த்தேன். கடிகை என்றால் சின்ன பீஸ், துண்டு என்றும் துண்டு துண்டாக உள்ள 4 மணியான உபதேசங்களை கூத்து இதில் ஒவ்வொரு செய்யுளையும் செய்திருப்பதால் 4க்கு இப்படி பெயர் என்றும் தெரிந்தது. இதுவும் ஒரு வித்யாஸ்தானத்துக்கு ஏன் கடிகை என்று பெயர் வர வேண்டும் என்பதை புரிய வைக்கவில்லை. பலன் கிடைத்தது. ரொம்பவும் தேடி பார்த்தேன், யோசித்து பார்த்தேன், விஷயம் தெரிந்தவர்களை கேட்டு பார்த்தேன். புரிபடாமலே நின்றது. அதனாலேயே புரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் ஜாஸ்தியாயிற்று. கடைசியில் பலன் கிடைத்தது. எப்படி கடிகையை பற்றி உத்தர மீமாம்சா சாஸ்திரங்களில் ஒன்றாக கொள்ளத்தக்க கல்பத்தருவில் குறிப்பு கிடைத்ததோ, அப்படியே அந்த நாமகரணத்தை பற்றிய விளக்கம் பூர்வ மீமாம்சா சாஸ்திரங்களில் ஒன்றிலிருந்து கிடைத்தது. இப்படி வித்யாசாலை சம்பந்தமான அறிவு நம்முடைய சதுர்தச வித்யாஸ்தானங்களில் ஒன்றான மீமாம்சையிலிருந்தே கிடைப்பது பற்றி சந்தோஷமாக இருக்கிறது. கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பிரயாகையிலும் பூர்வ மீமாம்சகர்களில் ஒரு முக்கிய புருஷரான குமாரில பட்டர் தந்திரவார்த்திகம் என்று ஒரு கிரந்தம் செய்திருக்கிறார். அதில் கல்பசூத்ராதிகரணம் என்ற பகுதியில் ஒரு ஸ்லோகம் வருகிறது. 1, 3, 6. ஸ்லோகத்தின் விஷயம் நமக்கு அவசியமில்லை. அதிலே கடிகா மார்க்க விருத்திஷு என்ற வார்த்தை வருவதுதான் நமக்கு முக்கியம். சங்கரரின் காலம்
கிமு 508 to 476 என்ற கருத்தை தழுவி கூறியது. கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து அதற்கு அப்புறம் 1000 வருஷத்துக்கு மேலாக கடிகைகள் இருந்திருப்பதற்கு எவிடன்ஸ் சான்று இருக்கிறது என்று பெருமையாக ராஜசாசனங்களை சாட்சி காட்டினேன் அல்லவா? இப்போதோ ஆச்சாரியாளுக்கு சமகாலத்தவரான குமாரில பட்டரே ராஜசாசனத்துக்கு மேலாக தம்முடைய சாஸ்திர வாசகமாக கடிகையை சொல்கிறார் என்பதால் கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 வருஷத்துக்கு முந்திய கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டிலேயே இப்படிப்பட்ட கலாசாலைகள் இருந்ததாகிறது. அதாவது 2000 வருஷ காலம் கடிகை என்ற பெயரில் வித்யாசாலைகள் கொடிகட்டி பறந்திருக்கின்றன. ஹிந்து மதத்தில் ஆச்சாரியால்தான் முதலில் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏற்படுத்தினார் என்றாலும் மதச்சார்புள்ள அதன் கல்வி முறையில் அவர் காலத்திலேயே இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் செய்த கடிகைகள் இருந்திருக்கின்றன என்று இதிலிருந்து தெரிகிறது. பௌத்தர்கள் புத்திமான்களிடம் செல்வாக்கு பெறத் தொடங்கியதை எதிர்த்து தார்க்கிகர்களும் மீமாம்சகர்களும் கண்டனம் ஆரம்பித்த உடனேயே வைதிக வித்யைகளில் பிடிப்புள்ளவர்கள் பண்டிதர்களை ஒன்று திரட்டி இப்படி கடிகைகளை ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. அப்படி ஆரம்பித்ததுதான் போக போக நன்றாக அபிவிருத்தியாகி இருக்கிறது. காலத்தின் இத்தனை முற்பட்டிருந்ததோடு குமாரில பட்டர் சொல்வதால் கடிகாஸ்தானத்தின் எல்லை எதுவரை போயிருந்தது என்றும் தெரிகிறது. அவர் தற்போது அலகாபாத் என்று சொல்லும் பிரயாகையில் இருந்தவர். அவர் கல்விமான்களுக்கெல்லாம் சகஜமாக தெரிந்த ஒன்றாக கடிகா மார்க்க விருத்திஷு என்பதால் வடக்கே அலகாபாத்திலிருந்து தெற்கே ஷோநாட்டு வேப்பத்தூர் வரை கடிகாஸ்தானம் என்ற பெயரிலான வித்யாசாலைகள் இருந்ததாக ஆகிறது. ஆரிஜின், தோற்றுவாய், கால சமாச்சாரம், எல்லை எல்லாம் இருக்கட்டும், நாமகரணத்துக்கு காரணம் என்ன என்றல்லவா குடைந்து கொண்டிருந்தோம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற குருவருள் வியாசராஜரும் குருராஜரும் அப்படின்ற தலைப்பில். இந்த வியாசராஜர் யார் அப்படின்னாக்க, ஆரம்பத்தில் பிரகலாதனாக இருந்தவர் தான் வியாசராஜர். பிரகலாதனாக ஹிரண்யகசிப்புக்கு மகனாக பிறந்து ஹரியை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அவள் அப்பா ஹிரண்யகசிப்பு அந்த குழந்தைய பாடுபடுத்தி கடைசியில் ஒரு தூணை பிளந்து தூணில் இருக்காரான்னு கேட்டு எங்கும் இருப்பார் நாராயணன் ஸ்ரீஹரின்னு பிரகலாதன் சொல்ல, அந்த பக்கத்து இந்த தூணை ஒரு கதையால் அடித்து உடைக்க உள்ளுக்குள்ளேருந்து நரசிம்மமூர்த்தியாக அவதாரம் பண்ணி ஹிரண்யகசிப்புவை வதம் பண்ணி அவனுடைய சிம்மாசனத்தில் தானே உட்கார்ந்து அது ஆசனத்தை சிம்ஹாசனமாக பண்ணி அதில் பிரகலாதனை உட்கார வச்சு அரசாட்சி பண்ண வச்சார் அப்படின்ற கதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த பிரகலாதன் பிற்பாடு துவாபர யுகத்தில் சுவாமிகிட்ட உறவு வாங்கிட்டு என்ன பண்ணான்னா, நான் ஒரு ராஜாவை பிறக்கணும், யுத்தம் பண்ணணும், நான் பிரகலாதனாக இருந்து பண்ணியிருக்கிற சில பாபங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்காக நான் உம்மை கையால் இல்லை உம்முடைய ஆணையின் பேரில் நான் வதம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு வர வேண்டாம். அதனால அந்த பிரகலாதனானவன் துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது பாகலீகன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜாவாக பிறந்து அவன் திருதராஷ்டிரனுக்கு வேண்டியவனாக இருந்து
பஞ்சபாண்டவாளுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் அவன் வந்து பாண்டவர்களுக்கு எதிராக கௌரவர்கள் பக்கம் இருந்து சண்டை போடுறான். சண்டை போட்டு அதில் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்திருக்கிற நரநாராயணர்களுடைய தரிசனத்தை ரொம்ப ரசித்து கடைசியில் அந்த சண்டையெல்லாம் அவன் வந்து முக்தி அடைஞ்சு விடுறான், வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சு விடுறான். அந்த பாகலீக ராஜா மீண்டும் ஒரு 500 வருஷங்கள் முன்பு வியாசராயராக அவதாரம் பண்ணார். வியாசராயராக அவதாரம் பண்ணி ஒரு சந்நியாச ஆசிரமம்லாம் மேற்கொண்டு அவர் முக்கியமாக பண்ண பெரிய காரியம் என்னன்னாக்கா துவைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்பினது. அதோடு அவர் மனசில் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினார், 700 ஆஞ்சநேய சுவாமி விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணோம்னு. நிறைய பண்ணார், 400க்கு மேலே பண்ணார். அப்புறம் மிச்சத்தை வந்து அடுத்த அவதாரத்தில் பண்ணுறார். அவர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு குருவாக வந்தார். ஒரு சமயம் ஜோதிஷ பிரகாரம் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு ஏதோ ஒரு துர்பிரயோகம் நடந்து அவர் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தால் அந்த இது இவரை தாக்கி அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்தாகும் என்பதை தெரிந்து கொண்ட வியாசராயர் என்ன பண்ணாராம், நாளை ஒரு நாள் மாத்திரம் உன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய பொறுப்பை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நீ சாதாரண சிஷ்யனா கீழேன்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணதேவராயரும் தான் சொல்கிறார், நாமளும் அப்படியே எடுத்துப்போமே. கிருஷ்ணதேவராயர் அவர் குருநாதர் சொன்ன பிரகாரமே மறுநாளைக்கு அவர்கிட்ட செங்கோலை கொடுத்து தன்னுடைய சிம்மாசனத்தை உட்கார வச்சு அன்னைக்கு அரசராக்கிட்டு தான் கீழே அவருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய சேவகனாக இருந்தார். அப்போ அந்த ஒரு புகை மண்டலமாக அந்த ஒரு துர்பிரயோகமானது தாக்க வந்த உடனே வியாசராயர் தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி எறிஞ்ச உடனே அதனுடைய தப்போ வலிமையினால் அந்த பூதமானது அழிந்து போய்விட்டது. மறுநாளைக்கு மீண்டும் அரசனையை திருப்பி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரே ஒரு நாளைக்கு அரசாட்சியில் அமர்ந்ததுனால வியாசராயருக்கு வியாசராஜர் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்தது. வியாசராஜருடைய மற்ற சிஷ்யாலாம் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, வியாசராயருடைய அருளார கிருஷ்ணதேவராயர் ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணார்னு சொல்லுவா. கஜங்கள்னு அவருக்கு மந்திரிகள் ஒருத்தெல்லாம் அவருடைய இதில் நம்ம தெனாராமன் கதையெல்லாம் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. அவருடைய ஒரு மந்திரி அவர் ரொம்ப அரசாட்சியெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணார். ஏன்னா குரு அருள் நிறைய இருந்ததுனால திருவருள் கேட்காதே வெள்ளமாக பாய்ந்து வந்தது. அவருடைய இன்னொரு சிஷ்யர் யாருன்னா கனகதாசர். கனகதாசர் பற்றி நமக்கு தெரியும், உடுப்பி கிருஷ்ணனுடைய பரமபக்தர் அவர். உடுப்பில் கிருஷ்ணன் வந்து வாசல் கதவு வேற பக்கத்தில் இருக்கும். ஆனால் கனகதாசர் உள்ள கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது, கதை தாழ்ந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் என்பதனால அந்த காலத்து நியமப்படி விட மாட்டார். அப்போ வெளியிலேருந்து பார்த்தா காம்பவுண்ட் வாலும் சின்னதாக ஒரு இது இருக்கும், ஜன்னல். அந்த ஜன்னலால் பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகத்தில் சைடில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும். அந்த ஜன்னல் வழியாக தான் கிருஷ்ணனை பார்க்கணும், அது கூட கிருஷ்ணனை சைடாக தான் பார்க்க முடியும். கனகதாசர் ரொம்ப வேண்டி அழுத உடனே மறுநாளைக்கு உடுப்பி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னா இந்த பக்கம் ஜன்னல் பக்கமாக திரும்பிட்டானோ. அந்த ஜன்னல் பக்கமாக திரும்புகிற போது அந்த ஜன்னல் வழியாகவும் காம்பவுண்ட் வால் ஜன்னல் வழியாகவும் அந்த தரிசனத்தை கனகதாசர் அடைந்தார்ன்றதுனால அந்த ஜன்னலுக்கு கனகன் கிடுக்கின்னே பேர். கனகதாசர் பார்த்த அந்த ஜன்னலுக்கு கனகதாசருடைய ஜன்னல் அப்படின்னு கூட அந்த இடத்துல பேர். அந்த கனகதாசர்கிட்ட வியாசராயர் கேட்குறார், உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அப்படின்னு. கனகதாசர் சொல்கிறார், நீங்கள் இன்னொரு அவதாரம் பண்ணும்படியான பட்சத்தில் அந்த அவதாரத்தை நான் வந்து பிறக்கணும், நான் இப்படி தாழ்ந்த ஜாதியாகவே பிறக்கணும், வந்து உங்களுடைய அனுகிரகத்தை பாஷணங்களெல்லாம் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு முக்தி அடைஞ்சா போகிறோன்னு கேட்டுக்கிறாராம். அப்படி கேட்டதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமே. அதுக்கு அடுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க விஜயேந்திர தீர்த்தர். விஜயேந்திர தீர்த்தர் வந்து அவருடைய சிஷ்யர், வியாசராயருடைய சிஷ்யர். மகா தேஜஸ்வி, மகா பண்டிதர், பெரிய வேத விற்பனர். அவருக்கு இணையானவர் யாரும் கிடையாது. 64 கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர். அவரை ஒரு சமயம் கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய மட்டாதிபதியானவர், துவைத்த மடத்தை சேர்ந்த மட்டாதிபதியானவர் இங்கே வியாசராயரை
வந்து பார்த்துட்டு இந்த சிஷ்யனை எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு தானமாக வாங்கிட்டு போய்டுறார். அது தெரியும், இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ நடக்க போகிறதுன்னு தெரிஞ்சு விஜயேந்திர தீர்த்தரை கொடுத்துட்றார் கும்பகோணம் மடத்துக்கு வியாசராயர். இந்த விஜயேந்திர தீர்த்தர் தான் கும்பகோணம் மடத்துக்கு போயிட்டு அந்த கும்பகோணம் மடத்தில் மடாதிபதியாக இருந்து எல்லா மதஸ்தர்களையும் கவர்ந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி சகல கலா வல்லவர்கள் வந்து பல லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய சிஷ்யர் வந்து சுதீந்திர தீர்த்தன் பேர். விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சிஷ்யர் சுதீந்திர தீர்த்தர். இப்போ இப்படி கணக்கு பார்த்தோன்னா வியாசராஜர், அவருடைய சிஷ்யர் விஜயேந்திர தீர்த்தர். விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சிஷ்யர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சுதீந்திர தீர்த்தர். அவர் கும்பகோணம் மடாதிபதியாக இருக்கார். இதே வியாசராயர் இந்த இதுலேருந்து முக்தி அடைஞ்சு அடுத்த ஜென்மா எடுக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். அடுத்த அவதாரத்தில் வெங்கடநாதனாக பிறக்கிறார். அதுக்குள்ளேயும் என்ன ஆயிடுறதுன்னு இந்த வெங்கடநாதனுடைய மூதாதையர்கள் அந்த முஸ்லீம் படையெடுப்புகள் அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவள் தெற்க வந்து விடுறா. தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் அந்த மாதிரி வந்து புவனகிரி அப்படின்னு சொல்லி சீர்காழி பக்கத்தில் அங்கே செட்டில் ஆகிடுறா. இந்த வெங்கடநாதன் இந்த புவனகிரியில் தான் பிறந்திருக்கார். பிழப்புக்காக கும்பகோணத்துக்கு வரார் அவப்பா. ஒரு நாளைக்கு அந்த மட்டத்துக்கு போகிறார். கும்பகோணத்தில் கூட விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய மடத்துக்கு இந்த சின்ன பிள்ளையான வெங்கடநாதன் அழைச்சிட்டு அப்பா போகிறார். போகும்போது விஜயேந்திர தீர்த்தர் பார்த்துட்டு எழுந்து நிற்கிறாராம். ஏன்னா அந்த பையன் பூர்வ ஜென்மத்தில் வந்து தன்னுடைய குருநாதராக இருந்த வியாசராயர் அப்படின்னா எழுந்து நிற்கிறார். நின்னோடனே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது, இவர் தான் நமக்கு மடத்துக்கு அடுத்த பெரிய பீட்டாதிபதியாக வரணும்னு. ஆனால் தன்னுடைய குருநாதனை இப்போ பிறந்து வந்திருக்கும் போது குருநாதனுக்கே தான் குருவாக இருக்கலாமா, அவருக்கு மனசில் சரியா படலை. அதனால் என்ன பண்ணார், சுதீந்திர தீர்த்தருங்க ஒருத்தர் பட்டத்தை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறாராம், இந்த பையனை நன்னா கவனிச்சுக்கோ, இவர் வேறு யாரும் இல்லை, என்னுடைய குருநாதனாக இருந்த வியாசராய தீர்த்தர் தான் இப்போ வந்திருக்காருங்க. இவர் எப்படியாவது நீ கன்வின்ஸ் பண்ணி இவருக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுத்து ராகவேந்திரன் பேரையும் கொடுத்து இந்த பீட்டத்துக்கு அவரை அடுத்தவராக நீ தயார் பண்ணணும்னு. அதுக்கப்புறம் விஜயேந்திர தீர்த்தர் சித்தி ஆயிடுறார். விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சமாதி வந்து அதிஷ்டானம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அதிஷ்டானம் கும்பகோணத்தில் இன்னைக்கு இருக்கு, காவேரி கரையில் இருக்கு. அப்புறம் சுதீந்திர தீர்த்தரோட ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு ஈடுபாடு நிறைய வருது. ஈடுபாடு வந்து அப்படியே ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய ராகவேந்தர் கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம், நம்ம படமாகவும் பார்த்துருக்கோம். அதை சுதீந்திர தீர்த்தர்கிட்ட சன்னியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்டு அவர் வந்து ராகவேந்திர சுவாமிகள் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த கும்பகோணம் மடத்திலேயே இருக்கார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு 10 வருஷம் கழித்து மெதுவாக அப்படியே யாத்திரையாக அப்படியே வர்றார். வந்து கடைசியில் இப்போ இருக்கக்கூடிய மந்திராலயம் வரைக்கும் வந்துவிட்டார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த மந்திராலயத்துக்கு வரும்போது அவர் எப்படி அங்கே மட்டம் ஸ்தாபிதம் பண்ணார் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். மாஞ்சாலபுரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரார். அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற மாஞ்சாலி அம்மனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். நடுவில் வந்து ஒரு வனம் அப்படியே பத்துன்னு எரியுது. அதுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு வந்து மாட்டின்ட்டு கத்துற போது போய் பார்த்தா அக்னிக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்கிற அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக இவர் வந்து வருண ஜபத்தை பண்ணி கடைசியில் வந்து இது மழை பெஞ்சு இந்த அக்னிலாம் அணைஞ்ச உடனே அம்பாள் காட்சி கொடுத்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க, எனக்கு இங்கே நான் சமாதி ஆகிறதுக்கு எனக்கு இடம் வேணும் கேட்குறார். அப்போ அந்த இடத்த மாஞ்சாலபுரியில் கொடுத்தோன்னே அந்த மாஞ்சாலபுரி தான் இன்றைக்கி வந்து மந்திராலயமாக இருக்குது. நம்ம எல்லோரும் முதல்ல போனோன்னே துங்கபத்ராவில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு மாஞ்சாலி அம்மன் தரிசனத்தை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ராயரை பார்க்கறதுக்கே நம்ம உள்ளே போகிறோம். அங்கே போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும், போயிட்டு வந்தவாளுக்கு தெரியும் மந்திராலயத்தில் எவ்வளோ அருமையான ஒரு காட்சின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே சுவாமி வந்து 3 அடுக்கில் ராயரை தரிசனம் பண்ணலாம். எதிர்புறத்தில் வந்து பெரிய ஆஞ்சநேயரை பார்க்கலாம். சுற்றி வந்து எத்தனையோ விதமான பிரதட்சணங்கள், அடி பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, நமஸ்கார பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, இப்படி பலவிதமான பிரதட்சணங்கள்லாம் எல்லாரும் பண்ணுவாள். மத்தியானம் தினந்தோறும் ஏகாதசி தவிர மற்ற நாள்களில் அன்னதானம் உண்டு. ரொம்ப அருமையான ஒரு போஜனம் பண்ணி வைப்பா எல்லாருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 10,000 15,000 பேருக்கு அவள் வந்து ஃப்ரீயாக அன்னதானம் பண்ணி வைக்கிறாள். சாயங்காலமான அது காத்தாலேயே நம்ம இது சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை, அபிஷேகங்கள், அலங்காரங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். சாயங்காலத்தில் சுவாமி வந்து பிரகலாதனை தான் அங்கே வந்து அவள் உற்சவமூர்த்தியாக வச்சுருப்பா. சாயங்காலத்தில் வந்து
வெள்ளி யானை மேலே, அதுக்கப்புறம் முன்னாடி யானையே வந்துன்றது இப்போ வாசல்லாம் சின்னதாகிட்டோம்னா வெள்ளியில் யானை பண்ணியிருக்கு, அது மேலே சுவாமி ஊர்வலம் வருவார், பிரகலாதராயர் ஊர்வலம் வருவார். அதுக்கப்புறம் வெள்ளி ரதத்தில் வருவார், மரத்தினால பண்ண ரதத்தில் வருவார், தங்கத்தினால பண்ண ரதத்தில் வருவார், கனகாபிஷேகம்லாம் பண்ணிப்பார். இப்படி ஒரு அருமையான கண்கொள்ளா காட்சி. இந்த மந்தாலயத்துக்கு போயிட்டு வந்தான்னா, ஒரு தடவை மந்தாலயம் போயிட்டு வந்துட்டோன்னா அதுக்கும் கொடுத்து வச்சுட்டோம், ராயர் கூப்பிட்டா தான் போக முடியும். போயிட்டு வந்தோன்னே நம்ம நினைச்ச காரியங்களெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய கலியுகத்தில் கல்பக விருட்சமாக காமதேனுவாக நம்ம காமகோட்டி மகாபிரிவா மாதிரி அவரும் அப்படி நினைச்சதெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய அங்கே குருராஜர் அங்கே இருக்கார். அந்த குருராஜருடைய சில சீடர்களை பற்றி நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா 3வது சுற்று யாத்திரை பண்ணுறா. அந்த யாத்திரை பண்ணுறதே 1978ஆம் வருஷம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி, காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவில் பிரவேசித்து ஆந்திராவில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஆந்திராவில் புலிக்கால்ங்கிற இடத்துல இருந்தால், அதுக்கப்புறம் தனக்கால் அப்படிங்கிற இடம், இந்த தனக்காலில் பாபாக்னி அப்படிங்கிற நதி, ஏகாதசியில் அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சில நாட்கள்லாம் அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்காக ஏதானும் ஒரு இடத்துல நதி ஓடுற இடமா பார்த்து தங்குற வழக்கம். அதில் பார்த்தா பாபாக்னிங்கிற நதி ஓடுற இடம். அந்த தனக்கல்ல பாபாக்னியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டா பாபத்துக்கு அக்னியாக இருக்குது. அப்படியே அதில் ஸ்நானம் பண்ணினாலே நதிகளோட பேர் எல்லாமே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. பேரை கேட்டாலே அந்த மாதிரி இருக்குது. அதில் ஸ்நானம் பண்ணி இருந்தா நதிக்கு பேர் ஜலம், அதில் இருக்கிறது இருக்குது, நதியில் இருக்கிறது, அதுக்கு பேர் என்னென்னு அக்னின்னு இருக்குது, பாப அக்னி. அப்படியே பஸ்மம் பண்ணிவிடுமா பாபத்தெல்லாம். அதில் ஒரு தூரம் மூழ்கி எழுந்தா. அப்படி பாபாக்னியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் கதிரி நரசிம்ம சுவாமி கோவிலுக்கு வந்தா. கதிரி அப்படிங்கிற இடத்துல நரசிம்ம சுவாமி ரொம்ப விசேஷம். கதிரி நரசிம்ம சுவாமி தரிசனம் பண்ணா. அங்கேருந்து டு காலசமுத்திரம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த காலசமுத்திரத்திலேருந்து பெரியவா நல்லச்சேதி பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கே எங்கே என்னன்னா, பாதி கட்டின்னு ரோடு ஓரமாக போய் நிறுத்தி பாதி கட்டின்னு அன்ஃபினிஷ்டாக ஒரு வீடு, அதில் போய் இருந்தா. அந்த வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கு என்ன பெரிய பாக்கியமோ தெரியல. பெரியவா இந்த வீட்டுக்கு வரணும் அந்த வீட்டுக்கு வரணும்னு எல்லாரும் வீட்டை கட்டி வச்சுட்டு எல்லாரும் பொண்ணு கும்பத்து வச்சுட்டு காத்துன்னு இருக்கா. அப்படிலாம் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, இந்த நல்ல செய்தி பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி கட்டின்னு இருக்கிற வீட்டுக்கு கிரேப்பரேஷன் பண்ணியாச்சு. பெரியவா வந்தாச்சு, பெரியவா பாதம் பட்டாச்சு. இந்த யாத்திரையில் இதெல்லாம் ஒரு விசேஷம். எதுக்கு பெரியவா இந்த யாத்திரை பண்ணினா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. எந்தெந்த ஜீவராசிகள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் ஏங்கிந்ததோ, என்ன தபஸ் பண்ணினாலோ, யாருக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக, யாருக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக, என்னென்ன காரியங்களுக்காக பெரியவா இப்படியெல்லாம் தன்னோட பாதம் நோகடா அப்படின்னு தெரியாது. அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு அவாவா அனுகிரகத்தை வச்சுன்னு தான் நாம் உணரலாம். அப்படிதான் இங்கே இருக்கிறதே. அடுத்து ராலா அனந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த ராலா அனந்தபுரத்தில் சித்ராவதிங்கிற இடம், நதி பார்த்தேன்னா அனந்தபூர் ஜில்லாவில் ஆந்திராவில் சித்ராவதி அப்படிங்கிறது பெரிய நதி. அந்த சித்ராவதி நதியில் ராலானந்தபுரத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. இதெல்லாம் ஏன் நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த பாபாக்னி சித்ராவதி இது மாதிரி நதியெல்லாம் இருக்குது. நமக்கும் எப்பவானும் அந்த பக்கம்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதுன்னா அவசியம் இந்த நதிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணும். எங்கே புண்ணிய நதிகளை பார்த்தாலும் அதோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டு, அதோட விசேஷம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு ஒரு தரமான ஸ்நானம் பண்ண. நமது சனாதன மதத்தில் பிராச்சீனமாக பார்த்தேன்னா பண்டைய காலத்தில் ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, தீர்த்தாடனம் போகிறது, தீர்த்த யாத்திரை போகிறது. மகாபாரதி பார்த்தா பஞ்சபாண்டவெல்லாம் என்ன பண்ண தீர்த்த யாத்திரை போனா அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். இந்த தேசம் முழுக்களும் எத்தனையோ புண்ணிய நதிகள், எத்தனையோ புண்ணிய குளங்கள்லாம் இருக்கு. அவசியம் அதெல்லாம் பார்த்தாக்க நாம ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த சிடிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளம் இப்போ போய் பார்த்தாலும் ஒரே பாசி பிடிச்சி சொன்னேன். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பாசி பிடிச்சி தான் இருந்தது, இப்போ அப்படிதான் இருக்குது. நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்கும். இந்த இறங்கி குளிக்கலாமா, குளிச்சா வியாதி வந்துருமோ, வந்துருமோ. அதுவும் நம்ம ஒரு அமெரிக்கா எங்கேயானு
போயிட்டு வந்துட்டா அவள்லாம் இந்த தண்ணி எண்ணி இதெல்லாம் பார்த்தா பயப்படுவா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணுவார், எந்த ஒரு தீர்த்தமா இருந்தாலும் சரி, குளமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா உடனே ஸ்நானம் பண்ணிவிடுவா. பின்னால பார்க்க போறோம், ஒரு இடத்துல எப்படி துர்நாத்தம் வர இடத்துல அந்த குளத்துல கிணத்துல தண்ணி இருந்தது, அதுல கூட எப்படி விடாத பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதுலாம் பின்னால தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். இதை எதுக்கு விசேஷமா சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த புண்ணிய தீர்த்தங்கள் புண்ணிய நதிகளை பார்த்தா நம்ம அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த ஸ்நானம் பண்ண நாமளாவே தேடிட்டு போகலைன்னா கூட போற இடத்துல வழியில் இது மாதிரி ஏதானும் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு ஒரு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணணும். அதனாலதான் இதே மாதிரி இந்த சித்ராவதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் தம்மாபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தம்மாபுரத்துல வந்திருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம், பெரியவா இந்த வயசுல கிளம்பி இப்படி தனியா ஒண்டியா யாத்திரை பண்றாளே, எதுக்காக இப்படி போறா, பெரியவா அழகா சௌக்கியமா மடத்தோடயே இருக்கலாமே, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா கலவையில இருந்தா அவளுக்கு என்ன, எங்க இருந்தாலும் அதுவும் காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள இருந்துட்டாக்க இருந்தாலும் பரம சௌரியம்தான். இப்படி 84 வயசுக்கு மேல கிளம்பி பெரியவா அப்படி கால் நோக நடந்துன்னு போறாளே அப்படின்னு சிஷ்யரான புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம். அவளே பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தம்மாபுரத்துல பார்த்து பெரியவா எல்லாம் ஒன்றும் அலைய வேண்டாம், மடத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. ஆனா பெரியவா என்ன, அதை முதல்ல சொல்லிட்டேன், யாருக்காக எந்தெந்த புண்ணியாத்மாக்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணாலோ அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலோ அந்த அவளோட தபஸ் பலிக்கிறதோ அதுக்காக நடந்துன்னு போயிட்டு இருக்கா. அப்படி தம்மாபுரத்துல இருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து அனந்தபூருக்கு போறா. அனந்தபூர்ல சங்கர மடம், இந்த அனந்தபூர்ல சங்கர மடத்துல தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அனந்தபூர் கேம்ப்லேருந்து தர்மாவரம் அப்படி இடம், அந்த தர்மாவரத்தை முடிச்சுட்டு அங்க ஒரு மாலேனப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம், அதுல சாயப்பா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒன்று, சாயப்பான்னு ஒருத்தர், அவர் அந்த ஊர்ல கர்ணமா இருந்தவர். அந்த பெரிய ஃபேமிலி, அவளுக்கு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த சாயப்பா ஃபேமிலி என்னன்னா, பெரியவா 45 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த காசி யாத்திரை பண்ணிட்டே சிடிஎம் இந்த இடத்துக்கு வழியால தானே பேருக்கா, அப்படி பேருக்கிட்டே இந்த சாயப்பா அவரோட சம்சாரத்தோட 45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்றதே பூர்ண கும்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவாளை அங்க கௌரவப்படுத்தி பெரியவாளுக்கு ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவ ஃபேமிலி இல்லாம இருக்கு. இப்ப 45 வருஷத்துல திருப்பி அவளுக்கு இன்னொரு சான்ஸ். இப்ப பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போனா, அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊர்ல இருந்து கிளம்பி போந்தலவாடி அப்படிங்கிற இடம் அங்க போனா. அதுக்கப்புறம் நடிமித்தோலு அப்படிங்கிற இடம், கொண்டாபுரம், இப்படி எல்லாம் ஒரு பெரியவா தாடிபத்திரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தாடிபத்திரி அநேகமா எல்லாருக்கும் பிரபலமான ஒரு ஊர். இந்த தாடிபத்திரியில பெரியவா இருக்கிறதே அங்க வெங்கடேஷ பெருமாள் கோவில் இருக்கு. அதே மாதிரி புக்க ராமலிங்கேஸ்வரா கோவில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. 13ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கோவில். இந்த தாடிபத்திரியில இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில அவசியம் எல்லாரும் பார்க்கணும். ஒரு சில்பக்கலை அதிசயங்கள் அப்படின்னா கொட்டி இருக்கும். அந்த சில்ப அதிசயங்களை பார்த்தா பிரமிச்சு போறாப்புல தான் இருக்கும். பெரிய இடிபாடுகளுக்கு உள்ளானதான் இருக்கு, இருந்தா கூட ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில். இது அந்த ஊர்ல தாடிபத்திரியில இன்னொன்னு வடபெண்ணைங்கிற நதி, பெண்ணைங்கிற நதி ஓடுறது. நாம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பெண்ணை நதியில 2 பெண்ணை நதி, ஒன்னு வடபெண்ணை தென்பெண்ணை அப்படின்னு. இது நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கர்நாடகத்துல. அந்த நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து உற்பத்தியாகி வருது. நந்தியோட ஒரு மூக்குலேருந்து இடது மூக்குலேருந்து ஒன்று, வலது மூக்குலேருந்து 2 நதி உற்பத்தி ஆகி வருது. அப்படி வர நதி தான் ஒன்று தென்பெண்ணைன்னு பேரு, ஒன்று வடபெண்ணைன்னு பேரு. தென்பெண்ணை அப்படிங்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கு, விழுப்புரம் தாண்டி இருக்கு, பண்ருட்டி கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம். இந்த வடபெண்ணை நதி தான் இங்க ஓடுறது. இந்த வடபெண்ணை ரொம்ப விசேஷமான பினாக்கினி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. அதை தட்சிண பினாக்கினியும்போம், இந்த வடபெண்ணையை உத்தர பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த உத்தர பினாக்கினி அப்படிங்கிற அந்த நதிக்கரையில தான் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில் இருக்கு. ஒரு கரையில இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில், இன்னொரு கரையில வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் கோவில். அதுல இந்த தாடிபத்திரியில இருந்தா அந்த கோவில் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அது போய் பெரியவா மெனக்கெட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனாப்புல இருந்து அங்க எல்லாம் இருந்தா. அதுவும் கொண்டபாடு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து குத்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. குத்தியில பெரியவா இருந்து திம்மம் செர்லா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த திம்மம் செர்லால ஒரு ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா.
அப்படி இருக்கிறதே இந்த திம்மம் செர்லால இருக்கிறதே பெரியவா கிளம்பிட்டா, யாத்திரை கிளம்பிட்டா. அப்படியே கனமழையான மழை பெய்யறது, கொட்டுறது. கூட இருக்கிறவெல்லாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னா பெரியவா கேட்கல. கனமழையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவானா எப்படி போனான்னு சொட்ட சொட்ட நடைஞ்சுண்டு எல்லாரும் நனைய பெரியவா இந்த திம்மம் செர்லாலேருந்து கிளம்பி குண்டக்கல்லுக்கு வந்தா. குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி அப்படிங்கிற கோவில். ரொம்ப சில விஷயங்கள்லாம் அந்த சமயத்தில் பார்க்குறதே ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருக்கும், நமக்கு வேதனையாக இருக்கும். ஐயோ, இப்படி இந்த தள்ளாத வயசில் பெரியவா அந்த கரடு அந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தேன்னா எப்படி திரும்பிக்கும், கரடு முரடாக இருக்கும். காட்டு பாதையும் மேட்டு பாதையும் இருக்கும், கல்லு முள்ளுமா இருக்கும். அதில் பெரியவா இந்த வயசில் இப்படி கொட்டுற மழையிலையும் நினைஞ்செல்லாம் போனால் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கும்? கண்ணால் ரத்தம்தான் வரும். ஆனால் என்ன காரணம் ஏதுன்னு தெரியாது. பெரியவா அப்படிதான் யாத்திரையை தொடர்ந்துருந்தா. அந்த குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் தட்டு இப்படி பண்ணுற யாத்திரையில் சில இடம் கார்த்தால ஒரு இடம் ராத்திரி ஒரு இடம், கார்த்தால ஒரு இடம் ராத்திரி ஒரு இடம், இப்படியும் நடந்திருக்கா. சில ஊரில் ஏகாதசி அப்படின்னு வந்துருத்துனா அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருப்பா. அதுக்கப்புறம் துவாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் கிளம்புவா. இப்படி சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அப்படின்னு இங்கே இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. இத்தனை நாள் இருப்பா, இங்கே இத்தனை நாள் இருப்பா, இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணுவா, இப்போ யாத்திரை அதெல்லாம் கிடையாது. கார்த்தால பாட்டுக்கு நடந்துருப்பா, சாயந்தரம் நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, கார்த்தால நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, சாயந்தரம் அவள் தோணினபடி போயிட்டே இருப்பா. எல்லாரும் வேற ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது, பின்னால் திறந்து போக வேண்டியதான். இந்த கண்டிஷன்லாம் முன்னாலேயே சொல்லிட்டா. காஞ்சிபுரத்தை எல்லையிலேயே கேட்டாச்சு, என்ன ஏது என்னன்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது, இப்போ சாத கூட நடந்து வரணும் அப்படின்னு. அப்படி குண்டக்கல்லேருந்து கதேகால் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கதேகால்லேருந்து ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஜோலதர்ஷிலேருந்து தான் ஆந்திரா கர்நாடகா பார்டர். இப்போ பெரியவா தன்னோட யாத்திரையில தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவுக்கு வந்து ஆந்திரால பல ஊர்ல நான் சில ஊர் பெயரை சொல்லியிருக்கேன், நிறைய ஊர் பெயரை விட்டு இருக்கு. அப்படி முக்கியமான சில இடங்கள் பெயரை மட்டும் நான் காதலியான விட்டோம். ஏன்னா அந்தந்த ஊர் பக்கம் போனோம்னா யாரானுக்கும் இந்த பெயரை பார்த்தோன்னே ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா திருப்பம், இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா அப்படின்னு பெரியவாளை ஸ்மரிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னு இந்த ஊரோட பேர்லாம் சொல்கிறேன். இல்லையா எதுக்கு சார் இப்படி ஊர் பேரை சொல்ல, பல பேருக்கு தோணலாம் அங்கே என்ன நடந்தது சொல்லுங்கோ, என்ன நடந்தது சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. நமக்கு இந்த விஷயங்கள் நடந்தது, இந்த அதிசயங்கள் இதிலேயே தான் நமக்கு புத்தி இருக்கும். அது இருக்கட்டும், அவசியம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தால் கூட இந்த பேரு ஊரு யாத்திரையெல்லாம் சொன்னால் எத்தனை ஊரு எத்தனை க்ஷேத்திரம் இதெல்லாம் அந்த இடத்துக்குலாம் நாம் போகிறதே இல்லை. அந்த ஊரை காதில் எடுத்து உட மேப்லேயோ எங்கேயோ பார்க்குறோம், படத்தில் பார்த்தா கூட அந்த இடத்த பார்த்தா அந்த ஊர் பேரை பார்த்தா ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா, இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருக்கா, இந்த கோவிலில் தானே இருந்திருக்கா, இந்த நதியில் தானே ஸ்நானம் பண்ணி அப்படின்னு பெரியவா ஸ்மரணை வரத்துக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வேணும்னு இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கிறதே ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ளே பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலேன், புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான். ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே,
ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆறதாக ஐயனே ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன் பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான் மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் என்றும் மாண்டு மாண்டு வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை
சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே. ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன் ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நிம்மலா ஓர் நின்னலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே. இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பும் உண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை
தாதாடு குன்றைச் சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.